class. Students, once we recall the yesterday's portion. Yesterday we are learned about the digestive system and respiratory system. First one is the digestive system. First, what is the meaning of the digestion? Do you know? Yesterday itself I was explained. Yes, digestion means the process of conversion of complex food molecules into simple molecules is called digestion. That means நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மாலிகூல்ஸா இருக்கும். அதை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிள் மாலிகூல்ஸா மாற்றணும். That one is called as the digestion. This digestive system consists of two types. First one is the digestive tract. Second one is the digestive glands. First one is the digestive tract. This digestive tract starts with our mouth and ends with the anus. Anus means the waste products are removed from our body. Waste product means that means urine and then motion. So waste products are removed from our body in this organ of anus. Next one is the digestive glands. Digestive glands consist of three types. First one is the salivary gland. Second one is the pancreas. Third one is the liver. Okay. And the next one is the respiratory system. Next one is the respiratory system. It produces oxygen to the tissues of the body and removes carbon dioxide from the tissues. That means நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஆக்சிஜனை ஃபுல்லா சப்ளை பண்றது எதுனா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். அதே மாதிரி உடம்புல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது அசுத்த காற்றை வெளியில எடுத்துட்டு வர்றதும் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான். So it produces oxygen to the tissues of the body and removes carbon dioxide from the tissues. Okay. So in this respiratory system there are three major parts forming this respiratory system. That one, first one airway, second one lungs, third one muscles of respiration. Third one muscles of respiration. Next, this is the yesterday's portion. Today we are learn about the two systems. Today we are learn about the two systems. That one is circulatory system. Third one is circulatory. C-I-R-C-U-L-A-T-O-R-Y. Circulatory system. And then fourth one is excretory system. Fourth one is excretory system. Okay. This is the unit 1 organ system. Third system is the circulatory system. In this system, blood is circulated to transport oxygen and nutrients to every part of the body. Blood என்ன பண்ணுதுனாக்க ஆக்சிஜனையும் நியூட்ரியன்ஸையும் உடம்புல இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் சர்க்குலேட் பண்ணுது, அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ தி சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்: ஹார்ட், blood and blood vessels. Heart, blood and blood vessels. Three parts are there. Next, look at this picture. This picture is a heart picture. Many parts are there. Look at the left side column. First one is the superior vena cava. First one is the superior vena cava. That means large valvulus vein. அதாவது பெரிய வால்வ் இல்லாத vein தான் இது. Next one is the right atrium. Next, tricuspid valve அப்படிங்கிறது மும்முனை வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பல்மனரி வால்வ் அப்படிங்கிறது நுரையீரல் வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கல். அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி செப்டம். செப்டம்ங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு சைடையும் பிரிக்குது. ஸோ இதை பிரிக்கும் சுவர் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. லுக் அட் த ரைட் சைட். திஸ் ஒன் இஸ் தி பல்மனரி ஆர்ட்ரி. பல்மனரி ஆர்ட்ரி அப்படிங்கிறது நுரையீரல் தமனைன்னு சொல்லுவாங்க. பல்மனரி வெயின் அப்படிங்கிறது நுரையீரல் சிரைன்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் தி லெஃப்ட் ஏட்ரியம். திஸ் ஒன் இஸ் தி மிட்ரல் வால்வ். மிட்ரல் வால்வ் அப்படின்னாக்கா இட் செப்பரேட் தி ஆரிக்கல் அண்ட் வென்ட்ரிக்கல். இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடும் ஆரிக்கல் வென்ட்ரிக்கல் இருக்குது, ரைட் சைடும் ஆரிக்கல் வென்ட்ரிக்கல் இருக்குது. இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதையும் ரைட் சைடில் இருக்கிற ஆரிக்கல் வென்ட்ரிக்கலையும் செப்பரேட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு ஏர்டெக் வால்வ். ஏர்டெக் வால்வ் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா பெருநாடி வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தி லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல். Next, heart is covered with double walled membrane called pericardium.
ஹார்ட் வந்து டபுள் வால்டு மெம்பரைனால் கவர் ஆகிருக்கு, அந்த மெம்பரைனால் கவர் பண்ணியிருக்கு. அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பெரிகார்டியம்னு சொல்லுவோம். த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த மெம்பரைன்ஸ் இஸ் ஃபில்டு வித் பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட். அதாவது மெம்பரைன்ஸில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து எதனால ஃபில் ஆகிருக்குனாக்கா பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட். த பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் ப்ரொடெக்ட் த ஹார்ட் ஃப்ரம் த ஷாக். இந்த பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் வந்து எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுனாக்கா ஹார்ட்டை அதிர்ச்சியிலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுக்கு. Next one, the heart is divided into 4 chambers. Heart is divided into 4 chambers. Left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. The heart is divided into 4 chambers. Left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle. Okay students. Next, the right side of the heart receives deoxygenated blood from the various parts of the body. அதாவது ரைட் சைடில் இருக்கிற ஹார்ட் என்ன பண்ணுதுனாக்கா ரிசீவ்ஸ் deoxygenated blood. அதாவது உடம்புல மற்ற பார்ட்ஸுக்கிட்ட இருந்து எந்த பிளட்டை வாங்குதுன்னா ஆக்சிஜன் அற்ற பிளட்டை வாங்குது. ஆக்சிஜன் அற்ற பிளட்டை வாங்கி அதை எங்கே பம்ப் பண்ணுதுன்னா லங்ஸுக்கு பம்ப் பண்ணுது. லங்ஸுக்கு அனுப்பி அங்கேருந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றமானது பிளட்டை வாங்குறதுக்காக அங்கே அனுப்புது. அதே மாதிரி the left side of the heart receives oxygenated blood from the lungs and pumps it into different parts of the body. the left sideல இருக்கிற ஹார்ட் லங்ஸுக்கிட்ட இருந்து எந்த பிளட்டை வாங்குதுனாக்கா ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை வாங்கி உடம்புல இருந்து அதாவது லங்ஸில் வாங்கி அங்கே இருந்து எங்கே பம்ப் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு அது வந்து அனுப்புது. நெக்ஸ்ட் பிளட் டிரான்ஸ்போர்ட் நியூட்ரியன்ஸ், ஆக்சிஜன், வேஸ்ட், ஹார்மோன்ஸ், தட்ஸ் ஆல். பிளட் வந்து நியூட்ரியன்ஸு, ஆக்சிஜன், வேஸ்ட், ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாமே உடம்புல இருக்கிற மற்ற பார்ட்ஸுக்கு வந்து இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. இட் ரெகுலேட்ஸ் வாட்டர் லெவல் அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர். இதை வந்து எதை ரெகுலேட் பண்ணுதுனாக்கா வாட்டர் லெவலையும் பாடி டெம்பரேச்சரையும் ரெகுலேட் பண்ணுது. பிளட் இஸ் பம்ப்டு த்ரூ த பாடி பை த ஹார்ட். பிளட்டை வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக எல்லா பிளேட்ஸுக்கும் சர்க்குலேட் ஆகிற மாதிரி எது பம்ப் பண்ண வைக்குதுனாக்கா இந்த ஹார்ட்டு தான் பம்ப் பண்ண வைக்குது. இட் டேக்ஸ் ஆக்சிஜன் டு tissues and cells, finally reaches the lungs to take oxygen again. அதாவது it takes oxygen. ஆக்சிஜனை வந்து இதுதான் எல்லா டிஷ்யூஸுக்கும் செல்ஸுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்குது. ஃபைனலாக எங்கே ரீச் ஆகுதுன்னா லங்ஸுக்கு ரீச் ஆகி திரும்பவும் அங்கேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு வருது. நெக்ஸ்ட் ஒன், blood vessels. blood vessels consist of arteries and veins. blood vesselsல என்ன இருக்குன்னா ஆர்ட்ரிஸும் இருக்குது வெயின்ஸும் இருக்குது. Arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. Arteries என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா oxygenated blood, அதாவது ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை கேரி பண்ணுது. வெயின்ஸ் என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தத்தை deoxygenated blood வந்து கேரி பண்ணுது. Next one is the excretory system. Next one is the excretory system. It removes the waste product from the body. It removes the main function of the excretory system is the removes the waste products from the body. It also regulates water and electrolyte balance and regulate the water and electrolyte balance. இது ரெண்டையுமே அது பேலன்ஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், kidney, lungs, liver, skin together function as excretory organs. Kidneys, lungs, liver, skin இது எல்லாமே excretory organs ன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா கிட்னி வந்து யூரினை நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியேற்றுது. தட் ஒன் இஸ் த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட். லங்ஸ் என்ன பண்ணுதுனாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை வெளியில் கொண்டுட்டு வருது. லிவர் என்ன பண்ணுதுனாக்கா சாலிட் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸை உடம்புலேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருது. ஸ்கின் என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஸ்வெட்டிங், அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கிற உப்பை வெளியில் கொண்டுட்டு வருது இந்த ஸ்கின் தான். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் தி எக்ஸ்கிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ். எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிட்னி, யூரிட்டஸ், யூரினரி பிளேடர். இந்த எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டமில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா கிட்னி, யூரிட்டர், யூரினரி பிளேடர்ஸ். Students,
look at the picture. This one is the excretory system. First one, look at this bean shaped picture. That one is called as the kidney. Next one, this track is called as the ureter. அதை என்னன்னு சொல்லுவானா யூரிட்டர்னு சொல்லுவான். இதுதான் சிறுநீர் குழாயின்னு சொல்கிறது தமிழில். நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் பார்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி யூரினரி பிளேடர். யூரினரி பிளேடர் மீன்ஸ் சிறுநீர் பைன்னு சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் ஒன் யூரித்ரா, இதுவும் சிறுநீர் குழாய்னு சொல்லுவாங்க. Next, first part is the kidneys. The kidneys filter the blood. Kidneys filter the blood to remove waste and produce urine. கிட்னி என்ன பண்ணுதுனாக்கா பிளட்டை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அதில் இருக்கிற வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுது. அந்த வேஸ்ட்டு தான் என்னதுன்னா யூரின். நெக்ஸ்ட்டு, த கிட்னிஸ் ஆர் எ பேர் ஆஃப் டார்க் ரெட் bean shaped organs placed behind the abdomen on either side of the vertebral column. On either side of the vertebral column. அதாவது இந்த கிட்னி வந்து டார்க் ரெட் கலரில் இருக்குது. என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னா பீன் ஷேப்பில் இருக்குது. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அடி வயிற்றின் பின்னால். அதாவது பிஹைண்ட் த அப்டோமன் மீன்ஸ் அடி வயிற்றுக்கு பின்னால் இது இருக்குது. ஓகே, அண்ட் எய்தர் சைட் ஆஃப் த வெர்டிப்ரல் காலம் அப்படின்னா முதுகெலும்புக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இது இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரைட் கிட்னி இஸ் slightly lower than the left kidney. Right kidney is slightly lower than the left kidney. Left kidney விட right kidney slightly கீழே இருக்கும். Next, each kidney is covered by the fibrous membrane called capsule. ஈச் கிட்னி, ரெண்டு கிட்னியும் எதால் கவராகி இருக்குன்னா ஃபைப்ரஸ் மெம்பரைனால் கவராகி இருக்கும். அதை என்னன்னு சொல்லுவோன்னா கேப்சூல்னு சொல்லுவோம். Next, the kidneys are made up of millions of excretory units. The kidneys are made up of millions of excretory units called nephrons, which are the structural and functional units of the kidneys. Kidneys are made up of millions of excretory units called nephrons, which are the structural and functional unit of the kidneys. Next one, ureters. Two ureters connect the kidneys. Two ureters connect the kidney with the urinary bladder. ஸோ ரெண்டு யூரிட்டர்ஸ் பார்த்தோம். அந்த ரெண்டு சிறுநீர் குழாயும் கிட்னிலேருந்து வந்து எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும்னாக்கா யூரினரி பிளேடர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு, யூரின் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஈச் கிட்னி ரீச்சஸ் யூரினரி பிளேடர் த்ரூ யூரிட்டர்ஸ். அதாவது கிட்னியில் ஃபார்ம் ஆகிற யூரின் வந்து யூரினரி பிளேடரில் வந்து கனெக்ட் ஆகும், ரீச் ஆகும். எது மூலமாக அப்படின்னாக்கா யூரிட்டர்ஸ் மூலமாக, இந்த சிறுநீர் குழாய் மூலமாக வந்து தான் இந்த யூரினரி பிளேடரை ரீச் ஆகும், சிறுநீர் பையில் போய் சேவ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி யூரினரி பிளேடர். இட் ஆக்ட் அஸ் எ டெம்ப்ரரி ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் ஆஃப் யூரின். இந்த யூரினரி பிளேடர் எதை மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுதுனாக்க டெம்ப்ரரி ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் ஆஃப் ஏ யூரின். டெம்ப்ரரியாக யூரினை அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன், urine entering the urinary bladder from the ureters slowly fill the hollow space inside the bladder. Next one, urine is expelled from the body through urethra. அதாவது யூரினை வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து யுரித்ரா மூலமாக வெளியேற்றப்படுது. அதாவது இந்த யுரித்ரா தான் நம்ம உடம்புல இருக்கிற யூரினை வெளியேற்றுறது எது அப்படின்னா இந்த யுரித்ரா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே we are learn about the circulatory system and excretory system. Read these two systems in your book, students. Thank you. Students, next one is the book reading. Third system is a circulatory system. In this system, blood is circulated to transport oxygen and nutrients to every part of the body. இதில் என்ன பண்ணுதுனாக்கா blood is circulated to transport. இந்த blood வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் பண்ணும்போது அந்த blood எதை எடுத்துகிட்டு போகுதுனாக்கா ஆக்சிஜனையும் நியூட்ரியன்ஸையும் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த பாடி, உடம்புல இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது blood. Circulatory system consists of the following: heart, blood vessels. First one is the heart.
The heart is hollow muscular organ. It is somewhat conical in shape. இது என்ன ஷேப்னா conical shape. It is covered with a double-walled membrane called pericardium. So heart is covered with a double-walled membrane. That one is called as the pericardium. The space between the membranes is filled with pericardial fluid. அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் மெம்பரைன்ஸ்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து எந்த லிக்விட் ஃபில்லாக இருக்குனாக்கா பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட். த பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஹார்ட் ஃப்ரம் ஷாக். இந்த பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் தான் நம்ம ஹார்ட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. எதிலிருந்து? அதிர்ச்சியிலிருந்து. ஷாக் மீன்ஸ் ஏதாவது அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் கேட்டுட்டோம்னாக்கா இந்த பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் தான் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஹார்ட்டை. Heart is placed inside the thoracic chamber, that means rib cage, in between the two lungs. Students, see the picture in your book once again. Already I was explained. Next one. The heart is divided into 4 chambers. The 2 upper chambers are called atria or auricles. Singular is called as the atrium. The 2 lower thicker chambers are called ventricles. So upper chambers are called auricles, lower chambers are called ventricles. The upper and lower chambers of the heart are separated by a muscular wall or tissue known as the auriculoventricular septum of the heart. அதாவது இந்த அப்பர் சாம்பஸையும் லோயர் சாம்பஸையும் செப்பரேட் பண்ணுறது எதுனாக்கா auriculoventricular septum of the heart. The right side of the heart receives deoxygenated blood from various parts of the body. அதாவது இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற ஹார்ட் என்ன பண்ணுதுனாக்கா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணுது. டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் மீன்ஸ் ஆக்சிஜன் இல்லாத இரத்தத்தை அது வந்து ரிசீவ் பண்ணுது வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கிட்ட இருந்து. எல்லா பார்ட்ஸுக்கிட்ட இருந்தும் ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ணுது அண்டு பம்ப்ஸ் இட் டு த லங்ஸ் ஃபார் ஆக்சிஜனேஷன். அதை வாங்கி எங்கே பம்ப் பண்ணுதுனாக்கா லங்ஸுக்கு பம்ப் பண்ணி அங்கே திரும்பவும் ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை எடுத்துக்கிறதுக்காக அங்கே பம்ப் பண்ணுது. த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட் ரிசீவ்ஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃப்ரம் த லங்ஸ். லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஹார்ட் எதை ரிசீவ் பண்ணுதுனாக்கா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை, அதாவது ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ணி பம்ப்ஸ் இட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ணி அது உடம்புல இருக்கிற மற்ற பார்ட்ஸுக்கு பம்ப் பண்ணுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு பிளட். பிளட் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ், ஆக்சிஜன், வேஸ்ட் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ். பிளட் எதெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுதுன்னா nutrients, oxygen, waste and hormones. The volume of blood in human adults is 4 to 5 liters. அதாவது அடல்ட்டுக்கிட்ட எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் பிளட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா 4 to 5 liters ஆஃப் பிளட். இட் ரெகுலேட்ஸ் வாட்டர் லெவல் அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர். நம்ம பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் லெவலையும் பாடி டெம்பரேச்சரையும் ரெகுலேட் பண்ணுறது இந்த பிளட்டு தான். பிளட் இஸ் பம்ப்டு த்ரூ அவுட் த பாடி பை த ஹார்ட். இந்த ஹார்ட் என்ன பண்ணுதுனாக்கா இந்த பிளட்டை உடம்புல இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் பம்ப் பண்ணுறது இந்த ஹார்ட் தான். இட் டேக்ஸ் ஆக்சிஜன் டு த டிஷ்யூஸ் அண்ட் செல்ஸ், ஃபைனலி ரீச்சஸ் த லங்ஸ் டு டேக் ஆக்சிஜன். இதுதான் என்ன பண்ணுது, டேக்ஸ் ஆக்சிஜன் டு த டிஷ்யூஸ். இந்த ஆக்சிஜனை எல்லா திசுக்களுக்கும் அண்ட் தென் செல்ஸுக்கும் கொடுக்கறது இதுதான். அதே மாதிரி ஃபைனலாக இது எங்கே ரீச் ஆகுதுன்னா லங்ஸை ரீச் ஆகி திரும்பவும் ஆக்சிஜன் வாங்குறதுக்காக அங்கே லங்ஸுக்கு போகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், blood vessels. Blood vessels consist of arteries and veins. Arteries carry oxygenated blood in bracket except pulmonary artery which carries deoxygenated blood from the heart. இதில் pulmonary artery மட்டும் deoxygenated blood வந்து கேரி பண்ணுது ஹார்ட்டுக்கிட்ட இருந்து. நெக்ஸ்ட் ஒன், veins carry deoxygenated blood. ஸோ வெயின்ஸ் எதை கேரி பண்ணுதுனாக்கா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னாக்கா ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தத்தை அது கேரி பண்ணுது. எக்ஸப்ட் pulmonary vein which carries oxygenated blood to the heart. Except one thing, pulmonary vein என்ன பண்ணுதுன்னா ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணுது. ஸோ ஃபைனலாக
arteries carry oxygenated blood. So arteries வந்து oxygen உள்ள ரத்தத்தை carry பண்ணுது. Veins carry deoxygenated blood. Veins வந்து oxygen அற்ற ரத்தத்தை carry பண்ணுது. Okay students. Next system is the excretory system. Next system is the excretory system. Excretory system removes waste product from the body. The excretory system oda main function enna remove the waste product from the body. It also regulates water and electrolyte balance. It also regulates water and electrolyte balance. Kidneys, lungs, liver and skin together function as excretory organs. இது எல்லாமே excretory organs ன்னு சொல்லுவாங்க. எதை? Kidneys, lungs, liver and skin. Kidney வந்து யூரினை ரிமூவ் பண்ணுது. லங்ஸ் வந்து அசுத்த காற்று கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிமூவ் பண்ணுது. லிவர் வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து தேவையில்லாத சாலிட் வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணும். ஸ்கின் வந்து வேர்வை அதாவது ஸ்வெட்டிங்கை ரிமூவ் பண்ணுது. ஸோ தீஸ் ஆர் கால்டு எக்ஸ்கிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ். எக்ஸ்கிரேட்டரி ஆர்கன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்: கிட்னிஸ், யூரிட்டர்ஸ், urinary bladder. Kidneys, ureter, urinary bladder. First one, kidneys. Students, see the picture in your book. First one, kidneys. The kidneys filter the blood to remove waste and produce urine. So, kidney என்ன பண்ணுதுனாக்கா ஃபில்டர் த பிளட்டை ஃபில்டர் பண்ணி அதுக்குள்ளே இருக்கிற வேஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுது. அந்த வேஸ்ட்டு தான் என்னதுன்னா யூரின். த கிட்னிஸ் ஆர் எ பேர் ஆஃப் டார்க் ரெட். இது டார்க் ரெட் கலரில் இருக்கும். பீன் ஷேப்டு ஆர்கன்ஸ். இது என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பீன் ஷேப்டு. பீன் விதை மாதிரி அதோட ஷேப் இருக்கும். பிஹைண்ட் த அப்டோமன் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த வெர்டிப்ரல் காலம். இது அப்டோமனுக்கு பின்னாடி இருக்கும். எய்தர் சைட் ஆஃப் த வெர்டிப்ரல் காலம். வெர்டிப்ரல் காலம்க்கு எய்தர் சைட்லேயும் இருக்கும். த ஆவரேஜ் அடல்ட்ஸ் கிட்னி மெஷர்ஸ் அபவுட் 12 cm in length, 6 cm in width, 3 cm in thickness. அதாவது ஆவரேஜாக ஒரு அடல்ட்டோட கிட்னி எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்குன்னாக்கா 12 cm லென்த் இருக்கும். நீளம் 12 cm, அகலம் வித்து வந்து 6 cm இருக்கும். திக்னஸ் வந்து 3 cm இருக்கும். Okay students, right kidney is slightly lower than the left kidney. Right kidney is slightly lower than the, அதாவது right kidney வந்து left kidney விட கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக lower than கீழே இருக்கும். Each kidney is covered by a fibrous membrane called a capsule. அதாவது ஒவ்வொரு கிட்னியையும் ஒரு மெம்பரைன் வந்து கவர் ஆகிருக்கு. என்னதுன்னா அது ஃபைப்ரஸ் மெம்பரைன். தட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் தி கேப்சூல். The kidneys are made up of millions of excretory units. The kidneys are made up of millions of excretory units called nephrons, which are the structural and functional unit of the kidneys. இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா structural and functional unit of the kidney is called as the nephrons. Okay. Next one is the ureter. Two ureters connect the kidney. Two ureters connect the kidney with the urinary bladder. So, ரெண்டு யூரிட்டர்ஸும், யூரிட்டர் அப்படிங்கிறது சிறுநீர் குழாயின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த யூரிட்டர்ஸ் கனெக்ட் வித் த கிட்னி வித் தி யூரினரி பிளேடர். அது எங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னா கிட்னியிலேருந்து யூரினரி பிளேடரில் வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ யூரின் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஈச் கிட்னிஸ் ரீச்சஸ் யூரினரி பிளேடர் த்ரூ யூரிட்டர்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், யூரினரி பிளேடர். இட் இஸ் sac like in shape. இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னாக்கா sac like in shape and act as a temporary storage organ of a urine. இது எப்படி இருக்குனாக்கா temporary storage organ, ஒரு temporary storage organ of a urine. urine வந்து அந்த இடத்துல temporary சேவ் ஆகிற இடம் தான் வந்து இந்த urinary bladder. Urine entering the urinary bladder from the ureters slowly fill the hollow space inside the bladder.
ஸோ யூரின் இஸ் expelled from the body through the urethra. ஸோ யூரினை நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியேற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆர்கன் தான் வந்து இந்த யூரித்ரா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.